Good morning. Today we discuss about Gauss divergence theorem. This class lo manam Gauss divergence theorem ni discuss chedam. So the Gauss divergence theorem is, let S be a closed surface enclosing a volume V. Let S be a closed surface enclosing a volume V. If f bar is a continuously differentiable vector point function. F bar anedi, this is the continuously differentiable vector point function. Then divergent V, integral V divergent f bar is equal to integral S f bar dot n bar ds, where n bar is the outward drawn normal vector at a point on S. This is the surface. Here integral S f bar dot n bar ds is surface integral. And divergent f bar is volume integral lo chestam. So this is the Gauss divergence theorem. Integral V divergent f bar is equal to integral S f bar dot n bar ds. So some important point ఏంటంటే Gauss divergence theorem is useful only for closed surfaces. This Gauss divergence theorem ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే useful only for closed surfaces. సో ఈ థీరం ని మనం ఎలా అప్లై చేస్తామో చూద్దాం. Problem. Verify Gauss divergence theorem for f bar is equal to x cube minus yz into I bar minus 2x square yz bar plus zk bar taken over the surface of the cube bounded by the planes x is equal to y is equal to z is equal to a and coordinate planes. So taken over the surface of the cube. ఏం తీసుకోవాలంటే మనం surface of the cube surfaces తీసుకోవాలి. That is bounded by the planes x, y, z is equal to a and coordinate planes. సో ఇప్పుడు మనం Gauss divergence వెరిఫై చేయమన్నారు. వెరిఫై చేయమంటే మనం LHS అంటే బోత్ సైడ్స్ ప్రూవ్ చేయాలని మీనింగ్. బోత్ సైడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈక్వల్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి. యూజింగ్ అంటే జస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వెరిఫై అన్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా మనం థీరం ని బోత్ సైడ్స్ యూజ్ చేయాలి, ప్రూవ్ చేయాలి. చూడండి, by Gauss divergence theorem we have integral V divergent f bar is equal to integral S f bar dot n bar ds. సో వెరిఫై చేయమన్నారు కాబట్టి మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈక్వల్ అని చూపించాలి. చూపించిన తర్వాత hence the Gauss divergence theorem is verified అని రాస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో వెరిఫై చేయమన్నారు. సో గివెన్ f bar ఏంటి, x cube minus yz into I bar minus 2x square yz bar plus zk bar. Here f1 is equal to, and this is f bar is equal to f1 I bar plus f2 z bar plus f3 k bar. That means therefore here f1 is equal to x cube minus yz, f2 is equal to I minus x square minus 2x square y. సో ఇక్కడ I లేదు, minus 2x square y. f3 is equal to z, f3 is equal to z. ఓకే, ఇక్కడ f2 లేదు. Therefore given f bar is equal to, okay, f1 f2 f3, f1 f2 f3. మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేద్దాం. డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్, ఫస్ట్ మనం డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ చేద్దాం. డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్ మనం డో f1 బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో f2 బై డో వై ప్లస్ డో f3 బై డో జెడ్. సో ఫస్ట్ ఈ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. డో f1 బై డో ఎక్స్, డో f1 బై డో ఎక్స్, హియర్ 3x square with respect to x partially differentiation kabatti the differentiation of yz is 0 partially, and dou f2 by dou y, so with respect to y kabatti minus 2x square, with respect to z, so z kabatti 1 avutundi. ade rasam chudandi, dou f1 by dou x is equal to 3x square, dou f2 by dou y is equal to minus 2x square, dou f3 by dou z is equal to 1.
Now we calculate divergent F bar. So divergent F bar is equal to dou F1 by dou x plus dou F2 by dou y plus dou F3 by dou z. So dou F1 by dou x is equal to 3x square. Dou F2 by dou y is equal to minus 2x square. Dou F3 by dou z is equal to 1. 3x square minus 2x square. So that is equal to x square plus 1. This is the divergent F bar. Divergent to F bar or del dot F bar. Del dot F bar. Del dot F bar anna divergent F bar anna equal. ఒకటే అవుతుంది. So gradient F bar వేరు, divergent F bar వేరు. Okay. Now LHS. LHS ఏంటంటే integral V divergent F bar. So this is the volume integral. Therefore, integral 0 to a x square plus 1 dx and integral 0 to a dy and integral 0 to a dz. So అదే ఇచ్చారు కదా, x is equal to y is equal to z is equal to a and with coordinate planes అన్నారు. So that's why the x limits are 0 to a, y limits are 0 to a, z limits are 0 to a. Therefore first with respect to z చేద్దాం. With respect to z integrate చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అలానే ఉండిపోతాయి. ఇంటిగ్రల్ 0 to a x square plus 1 into dx plus ఇంటిగ్రల్ 0 to a dy. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు z ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. z అంటే ఇంటిగ్రల్ dz అంటే z లిమిట్స్ 0 to a. సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే a minus 0. a is a constant. Therefore writing here, a is the writing here, a into integral 0 to a x square plus 1 into dx into integral 0 to a dy. సో ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేద్దాం. సో ఇంటిగ్రల్ dy ఏమవుతుంది, y విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to a. Now we can apply the limits of y. So the limits of y are a 0 to a. So now we apply upper limit a, lower limit 0. We get again a. So here also there is another a into a square into integral 0 to a x square plus 1 into dx. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే with respect to x differentiate, for integrate చేద్దాం. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ అంటే x cube by 3 ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x. The limits are 0 to a. Okay. మళ్ళీ again we apply the limits. Upper limit a, lower limit 0. Therefore a square into a cube by 3 plus a, lower limit apply చేస్తే ఇది 0 అయిపోతుంది, ఇది 0. Therefore a square into a cube a plus a cube a plus a square తో మల్టిప్లై చేయండి. a square తో మల్టిప్లై చేస్తే a power 5 by 3 plus a. This is the LHS. This is the LHS. ఇప్పుడు మనం వెరిఫికేషన్ చేయాలి. వెరిఫికేషన్ అంటే ఏం చేయాలి, we will calculate the value of integral f bar dot n bar ds over the 6 faces of the cube. సో మనం రైట్ సైడ్ f bar dot n bar ds చేసి ఆ వాల్యూని కూడా దీనికి ఈక్వల్ అని చూపిస్తే therefore వెరిఫికేషన్ గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం వెరిఫికేషన్ అవుతుంది. అంటే దాని ఆన్సర్ కూడా ఎంత రావాలి, a power 5 by 3 plus a cube రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. వెరిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రల్ s f bar dot n bar ds సరే ఓవర్ ద 6 ఫేసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. క్యూబ్ కుంటే 6 ఫేసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము రైట్ సైడ్ ఉన్న ఇంటిగ్రల్ s f bar dot n bar ds ని మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటట, s1 is equal to pqas. pqas. First part for s1 is equal to pqas. Once again కొంచెం ప్రతిసారి మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఎవ్రీ స్లైడ్ లో నేను డయాగ్రామ్ వేయలేను కదా, సో కాబట్టి తప్పదు. pqas. This is x axis. Therefore x is equal to a. X is equal to a kada, so x is equal to a and n bar outdrawn normal vector ikkada I bar avutundi. X axis మీద n bar is equal to I bar అవుతుంది. అదే y axis మీద j bar, z axis మీద k bar అవుతుంది.
సో ఫస్ట్ మనం ఈ పార్ట్ తీసుకున్నాం. ఏ పార్ట్? ఏ క్యూపిఎస్. సో ఇవే లెటర్స్ యూజ్ చేయాలా అంటే అవసరం లేదు. డయాగ్రామ్ ఇలా ఉండాలి, క్యూబ్ డయాగ్రామ్ ఉండాలి, ఇలా ఫేసెస్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3, దిస్ ఈజ్ 4. అంటే దట్ మీన్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే పిక్యూఏఎస్. సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. 6 ఫేసెస్ అన్నాం కదా, 1 ఫేస్ అనుకోండి. అనదర్ ఫేస్ దీనికి ఆపోజిట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓబిఆర్సి. దిస్ ఈస్ ద 1 ఫేస్, అంటే 2 ఇక్కడ. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఆర్పిఎస్సి, ఇది థర్డ్ అనుకోండి. ఇది 4, ఏంటది? ఓబిక్యూఏ. దిస్ ఈస్ ద 4th. అండ్ 5th 6th ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆర్పిక్యూబి. దిస్ ఈస్ ద 5th. ఓకే. 6th వచ్చేసి సిఓఏఎస్. దిస్ ఈస్ ద 6th. అలా 6 ఫేసెస్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫేస్ వచ్చి మనము ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నామంటే పిక్యూఏఎస్ అన్నాం. పిక్యూఏఎస్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఎలా ఉంది? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. therefore x is equal to a. and outward drawn normal vector n bar is equal to ఇక్కడ I bar. n bar is equal to I bar. సో మీకు S2 కూడా అంటే సెకండ్ ఫేజ్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాను. 2 ఫేసెస్ చూపిస్తాము. తర్వాత నేను మీకు ప్రాబ్లం చెప్తాను. ప్రతి దానికి అంటే డిస్టర్బ్ అవుతారు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇటువైపు తీసుకుంటాం. ఇటువైపు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఓబిఆర్సి ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆపోజిట్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది ఇక్కడ. దీని మీద ఇక్కడ యాక్సెస్ ఏం లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్సెస్, దిస్ ఈజ్ వై, దిస్ ఈజ్ జెడ్. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది పాయింట్. అండ్ ఎన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ కదా, మైనస్ ఐ బార్ అవుతుంది. మైనస్ ఐ బార్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ S1. S1 is equal to PQAS. Unit out drawn normal vector n bar is equal to I bar. X is equal to A. So x axis meaning the ds is equal to dy dz. Y is equal to 0 to A. Z is equal to 0 to A. మనం ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ f bar dot n bar ds చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ f bar dot n bar ds చేయాలి. సో కాబట్టి ముందే మనం f bar dot n bar ని చేస్తున్నాం. f bar dot n bar is equal to f bar. సో ఇదంతా f bar dot n bar. dot n bar. ఇప్పుడు మనం డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. I bar dot n bar 0. I bar dot n bar means I bar. n bar is equal to I bar. So I bar dot I bar 1. J bar dot I bar 0. K bar dot n bar I bar 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ n bar means I bar ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. n bar means మీరు I bar ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? I bar dot I bar 1. J bar dot I bar 0. K bar dot I bar 0. దీనిపై ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? x cube minus yz వస్తుంది. Here x is equal to a. Therefore a cube minus yz వస్తుంది. Therefore f bar dot n bar is equal to a cube minus yz. సో ఈ టర్మ్ ని మనం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫార్ములాలో. దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ కదా. Therefore double integral S1 f bar dot n bar ds is equal to integral 0 to a dz integral 0 to a cube minus yz into dy. yz into dy. సో ఇక్కడ మీరు లిమిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని కాన్స్టెంట్స్ 0 to a 0 to a. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z చేసి ఆ తర్వాత y చేసినా, లేదా ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసి ఆఫ్టర్ రెస్పెక్ట్ టు z చేసినా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. therefore ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేశాను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to a dz. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం. ఇంటిగ్రల్ a క్యూబ్ dy అంటే a క్యూబ్ కాన్స్టెంట్ అంటే దిస్ మీన్స్ a క్యూబ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dy అంటే a క్యూబ్ y మైనస్ z ఇంటూ y కదా చేయాల్సింది y స్క్వేర్ బై 2 0 to a. అంటే ఇక్కడ y ప్లేస్ లో a ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసాం, ఇవి y లిమిట్స్. therefore ఇంటిగ్రల్ 0 to a dz. సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసాం. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? a క్యూబ్ ఇంటూ a అంటే a పవర్ 4 మైనస్ z ఇంటూ a స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ టోటల్ టర్మ్ కి లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ y కదా అంటే ఇది మొత్తం 0,
ఇక్కడ y స్క్వేర్ ఉంది మొత్తం 0. సో మనకు వచ్చే మిగిలిన ఫంక్షన్ ఏంటి, వాల్యూ ఏంటి, a పవర్ 4 మైనస్ z ఇంటూ a స్క్వేర్ బై 2. ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు z చేస్తున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు z ఎంత వస్తుంది, a పవర్ 4 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dz. ఇంటిగ్రల్ dz మీన్స్ z. నెక్స్ట్ a స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ z dz అంటే z స్క్వేర్ బై 2. So again we apply the limits 0 to a, z limits. Same. First upper limit minus lower limit. Upper limit apply chesam anukondamma, a power 4 into a ante a power 5 minus a square by 2 into a square by 2 ante a power 4 by 4. Adantha upper limit. Minus మొత్తానికి lower limit apply chesam anukondi, z is equal to 0 kabatti ఇది 0 అయిపోతుంది. z is equal to 0 lower limit మొత్తం 0 అయిపోతుంది. Therefore, a power 5 minus a power 4 by 4. A power 4 by 4. This is the first part, S1. This is the S1, PQAS. So, ఒక పార్ట్ తీసుకోగానే ఆ పార్ట్ లో ఎటు సైడ్ తీసుకుంటున్నాం, ఏ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం, x యాక్సిస్ అయితే x, y యాక్సిస్ అయితే y, z యాక్సిస్ అయితే z. అది తీసుకోవడం, ds ఐడెంటిఫై చేయడం, లిమిట్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, n బార్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత f బార్ డాట్ n బార్ చేయాలి. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జనరల్ ఇంటిగ్రేషన్, సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్, జనరల్ అండ్ సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్, సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ S1 అండ్ సెకండ్ పార్ట్ S2. S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు OCRB. OCRB అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా ఆపోజిట్ సైడ్, ఇందాక మనం x యాక్సిస్ చూసాం కదమ్మా, ఆపోజిట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏం చెప్పాను, యూనిట్ అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మల్ n బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ i బార్, మైనస్ i బార్. అక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ds ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ యూజువల్ dy dz. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు a, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు a. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు a, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు a. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వి క్యాలిక్యులేట్ f bar డాట్ n bar. f bar డాట్ n bar ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. f bar అంటే by x cube minus yz into I bar minus 2x square yz bar plus z bar dot n bar. n bar అంటే minus I bar, మనకు minus I bar, this is bracket, minus I bar. Same I bar dot I bar 1 అవుతుంది, j bar dot I bar 0 అవుతుంది, k bar dot I bar 0. Therefore ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే x cube minus yz into minus 1, x cube minus yz into minus 1 అంటే మైనస్ ఆఫ్ x cube minus yz. మనకి ఇక్కడ x 0, x వాల్యూ 0 కదా, అంటే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు yz. Therefore f bar dot n bar is equal to yz. f bar dot n bar is equal to yz. ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Now double integral S2 is equal to, now double integral S2 is equal to f bar dot n bar ds is equal to integral 0 to a dy integral 0 to a yz dz. So y ఇక్కడ రాయకూడదా అంటే రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రల్ 0 to a yz dz. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు z చేసాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు z. సో y dy అలానే ఉంచాము, విత్ రెస్పెక్ట్ టు z చేసాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to a z dz అంటే z స్క్వేర్ బై 2 విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to a. Therefore, సో లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి, a స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 0 మైనస్ 0. Therefore, a square by 2 is a constant term kada. Therefore, I am writing here. And integral 0 to a y dy. So, integral 0 to a y dy. Integration entamma y square by 2. Within the limits 0 to a. Again, we apply the limits, y limits. We apply the y limits. Y limits apply cheste enta vastundi, a square by 2 minus 0. Already ikkada a square by 2 undi. Malli a square by 2. అంటే ఎంత వస్తుంది, a పవర్ 4 by 4, a పవర్ 4 by 4.
This is the second part, second phase. This is the second phase. Total 6 phases ఉన్నాయి కదా, టోటల్ గా 6 phases ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫేజ్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఆర్బిక్యూపి. ఆర్బిక్యూపి. సో జెడ్ మీద చేస్తున్నాం. ఆర్బిక్యూపి. వన్స్ అగైన్ ఆర్బిక్యూ. సో this is RBQC na. Okay, అదేనా? RBQP. This is RBQP. ఇది వచ్చేసి జెడ్ యాక్సిస్ మీద చేస్తున్నాం. జెడ్ యాక్సిస్ మీద RBQP. సో జెడ్ యాక్సిస్ మీద చేస్తున్నాం. జెడ్ యాక్సిస్ మీద చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు Z is equal to A అవుతుంది. Z is equal to A అవుతుంది. ఓకే, n bar is equal to k bar అవుతుంది. n bar is equal to k bar. అవుట్ డ్రాన్ నార్మల్ వెక్టర్ ఏమవుతుంది? k bar అవుతుంది. సో ds ఏమవుతుంది? dx dy అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఫేస్ చూస్తాం. ఆపోజిట్ ఫేస్ అంటే 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. మీ ఇష్టం ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఇలా చేస్తూ 1 by 1 ఫస్ట్ x యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని తర్వాత y యాక్సిస్ ఆర్ z యాక్సిస్ ఆర్ y యాక్సిస్ ఎనీ వన్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని బోత్ సైడ్స్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇంతవరకు ఏంటంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని ఫినిష్ చేసాం. ఇప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్ చేస్తున్నాం. ఆర్బిపిక్యూ. నెక్స్ట్ సిఓఏఎస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఎన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే బార్ అవుతుంది. ఎన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే బార్ అవుతుంది. ఓకే, second. Okay, R for S3 third phase RBQP చెప్పాం కదా. Z is equal to A, ds is equal to dx dy, n bar is equal to k, and limits 0 to x is equal to 0 to A, y is equal to 0 to A. Now first we calculate f bar dot n bar. So f bar is equal to, as usual, f bar nesum dot n bar is equal to k bar. n bar is equal to k bar. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? k bar కదా, అంటే మీనింగ్ i bar dot k bar 0, j bar dot k bar 0, k bar dot k bar 1 అంటే z వస్తుంది. z is equal to a. z is equal to a. Therefore f bar dot n bar is equal to a. f bar dot n bar is equal to a వచ్చింది. Now double integral S3 is equal to f bar dot n bar ds. f bar dot n bar ds. So integral 0 to a dx, integral 0 to a, మనకు ప్రాబ్లం ఉంది. f bar dot n bar ఎంత? a కదా, a into dy, a into dy. అంటే ds ప్లేస్ లో, ఈ ds ప్లేస్ లో మనం ఎంత రాయాలంటే అమ్మా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫేస్ కి ఒక్కో రకం రాస్తాం. సో ఇది యాక్సిస్ కదా, ఒక్కొక్క యాక్సిస్ కి z యాక్సిస్ మీద dx dy, x యాక్సిస్ మీద dy dz, y యాక్సిస్ మీద dx dz. సో ఇది ds, z యాక్సిస్ మీద ఉన్నాం కాబట్టి dx dy. f bar dot n bar వాల్యూ a, లిమిట్స్ 0 to a, 0 to a. సో ఫస్ట్ we calculate, we integrate with respect to y or with respect to x. ఎలాగైనా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే మనం లిమిట్స్ ని ఒకసారి చూడాలి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఉందా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైరల్లో ఉందా చూసి మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అయినా చేయొచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అయినా కూడా మనం చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసాం. f bar dot n bar ds is equal to 0 to a dx, 0 to a dy. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసాం, లిమిట్స్ 0 to a. సో ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక a ఉంది. y కి మనం ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే a మైనస్ 0 వస్తుంది, అంటే a స్క్వేర్ ఇంటూ 0 to a dx. So now we integrate with respect to x. So మళ్ళీ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? x, సారీ ఇది x, లిమిట్స్ 0 to a. This is the x, 0 to a. Again we apply the limits, x limits apply చేస్తే మళ్ళీ a minus 0 వస్తుంది. So here already a square and here is another a
therefore a cube. Therefore a cube. So S3 ఎంత వచ్చింది? a cube వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కూడా చూపించాం కదా మీకు ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే z యాక్సిస్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ చూసాం ఇందాక OASE. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? z is equal to 0. Z is equal to 0. And ds is equal to as usual dx dy అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x is equal to 0 to a, y is equal to 0. సో అపోజిట్ సైడ్ n బార్ ఏమవుతుందమ్మా? మైనస్ k బార్. యాక్సిస్ మీద k బార్, అపోజిట్ సైడ్ మైనస్ k బార్. Therefore first f bar dot n bar is equal to x cube minus yz into I bar minus 2x square yz bar plus zk bar dot n bar అంటే minus k bar. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ I bar dot k bar 0, j bar dot k bar 0. సో k bar dot k bar 1, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ -1. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది? z into -1 that is equal to minus j. z is equal to 0 మనకు. z is equal to 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నౌ ఇంటిగ్రల్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ S4 అంటే ఇది ఫోర్త్ ఫేజ్ చెప్తున్నాము. S4 f bar dot n bar ds is equal to integral 0 to a dx integral 0 to a f bar dot n bar మనకి ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. f bar dot n bar మనకు 0 వచ్చింది ఇంటూ dy. సో 0కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏముంది? 0 ని అగైన్ 0 అంటే టోటల్ గా ఇంటిగ్రాండ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0. టోటల్ గా ఇంటిగ్రాండ్ వాల్యూ ఏమైంది? 0 అయింది. అంటే ఫోర్త్ ఫేజ్ ఏమైంది? మనకు క్యూబ్ లో 0 వచ్చింది. ఇలా ఫోర్త్ ఫేజెస్ అయిపోయింది. 4. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ S5 is equal to ఏంటంటే PSCR. Once again PSCR. Okay, this is PSCR. సో ఇది ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది? y యాక్సిస్ మీద ఉంది. చూడండి ఒకసారి చూడండి. PSCR ఈ పార్ట్ వచ్చేసి y యాక్సిస్ మీద ఉంది. y యాక్సిస్ మీద వచ్చేసి y is equal to a. అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మల్ వెక్టార్ ఎంత? ఇక్కడ j bar. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ పార్ట్ చేస్తాం అండ్ అపోజిట్ పార్ట్ అంటే ఫస్ట్ x యాక్సిస్ చేసాము, z యాక్సిస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు y యాక్సిస్ మీద చేస్తున్నాం. PSCR y is equal to a, n bar is equal to j bar. నెక్స్ట్ ఈ యాక్సిస్ కి రండి, ఇక్కడికి రండి. లాస్ట్ 6th ఫేజ్ ఉంది. ఏంటది? OBQA. ఎలాగంటే రాసుకోవచ్చు AOBQ. దిస్ ఈస్ ద 6th ఫేజ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? y is equal to 0 అవుతుంది. ఈ ఫేజ్ లో y is equal to 0 అవుతుంది. n bar is equal to minus j bar. ఓకే, ఇక్కడేమో n bar is equal to j bar, ఇక్కడ n bar is equal to minus j bar. ఈ యాక్సిస్ మీద y is equal to a, ఇక్కడ y is equal to 0. ds is equal to dx dz. x limits 0 to a, z limits 0 to a. ఓకే, ఎక్కడ ఉన్నాం? 5th లో ఉన్నాం. 4th 5th. ఓకే, 5th చూడండి. మనం ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాయి కదా. ఫర్ S5 is equal to PSCR, y is equal to a, ds is equal to dz dx, z is equal to 0 to a, x is equal to 0 to a, n bar is equal to j bar. Therefore f bar dot n bar is equal to as usual f bar dot n bar. Here n bar is j bar. N bar is equal to j bar. As usual dot product I bar dot j bar 0, k bar dot j bar 0. Just I bar j bar dot j bar 1. Therefore ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది? f bar dot n bar minus 2x square y.
here y is equal to a. Here y is equal to a. Therefore, minus 2a x square అవుతుంది. Minus 2a x square అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ s5 f bar dot n bar ds is equal to integral 0 to a minus 2a x square dz. Minus 2a x square dz. ఇక్కడ మనకు minus 2a వచ్చేసి కాన్స్టాంట్. Minus 2a వచ్చేసి కాన్స్టాంట్. Therefore, కాన్స్టాంట్ టర్మ్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఎక్కడ రాయొచ్చమ్మా? సో రాసాం ఇక minus 2a into integral 0 to a x square టర్మ్ మిగిలింది. x square dx with respect to z చేసాం. With respect to z ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ z లిమిట్స్ 0 to a. సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే a minus 0 వస్తుంది. a minus 0 వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ minus 2a అగైన్ a అప్పుడు minus 2a స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టర్మ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఈ టర్మ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే x cube by 3 లిమిట్స్ 0 to a. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే a cube by 3 లోయర్ లిమిట్ 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? minus 2a స్క్వేర్ ఇంటూ a cube by 3 అంటే minus 2 by 3 ఇంటూ a స్క్వేర్ ఇంటూ a క్యూబ్ అంటే a power 5. a స్క్వేర్ ఇంటూ a క్యూబ్ a power 5. ఓకే, minus 2 by 3 into a power 5. This is the fifth phase. Next sixth. Sixth చూసాం కదా ఇందాక. సారీ, S6 is equal to OBQA. OBQA అంటే y కి అపోజిట్ సైడ్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు y is equal to 0. ds is equal to dz dx. And x is equal to 0 to a. x is equal to 0 to a. z is equal to 0 to a. n bar ఏమవుతుంది? అపోజిట్ సైడ్ కదా, మైనస్ j bar వస్తుంది. మైనస్ j bar. ఓకే, నౌ f bar dot n bar is equal to as usual f bar dot n bar is equal to minus j bar. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మైనస్ 2x స్క్వేర్ y ఇంటూ మైనస్ 1. మైనస్ 2x స్క్వేర్ y ఇంటూ మైనస్ 1. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ y. బట్ హియర్ y is equal to 0. y is equal to 0. Therefore, 2x square y is equal to 0. 2x square y is equal to 0. Okay? అలా 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రాండ్ వాల్యూ f bar dot n bar ds is equal to s6 కి 0 to a dx 0 to a 0 dz is equal to 0. అక్కడ f bar dot n bar వాల్యూ 0 కదా. f bar dot n bar వాల్యూ 0 కాబట్టి టోటల్ గా ఇంటిగ్రాండ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0. ఓకే, నౌ మనకు రైట్ సైడ్ చూద్దాం. రైట్ సైడ్ ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎస్ f bar dot n bar ds is equal to ఇక్కడ ఏంటి? f bar dot n bar ఇది టోటల్ సర్ఫేస్. ఇది వచ్చేసి టోటల్ సర్ఫేస్. కానీ ఈ సర్ఫేసెస్ లో మనం ఎన్ని ఫేసెస్ కి చేసాము? 6 ఫేసెస్ చేసాం. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ s1 s2 s3 s4 s5 s6 మొత్తం యాడ్ చేస్తే ద టోటల్ సర్ఫేస్ వస్తుంది. టోటల్ సర్ఫేస్ వస్తుంది. మొత్తం యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు టోటల్ సర్ఫేస్ వస్తుంది. సో డబుల్ ఇంటిగ్రల్ s1 s2 s3 s4 s5 s6. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ మనకి దీనికి ఎంత వచ్చింది, ప్రతి దానికి ఎంత వచ్చిందో ఆ వాల్యూస్ మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే a పవర్ ఫస్ట్ వన్ ఇది ఫస్ట్ వన్ a పవర్ 5 మైనస్ a పవర్ 4/4 అండ్ సెకండ్ వన్ ఇది సెకండ్ వన్ a పవర్ 4/4 ప్లస్ a3 దిస్ ఈజ్ 0 4th 0 అండ్ 6th వన్ 0. 2 వాల్యూస్ 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ మనకు a పవర్ 5 మైనస్ 2a పవర్ 5/3 2a పవర్ 5/3 ఈ రెండిటికి ఎల్సిఎం చేయండి. ఈ రెండిటికి ఎల్సిఎం చేస్తే 3a పవర్ 5 మైనస్ 2a పవర్ 5/3 అంటే a పవర్ 5/3 a పవర్ 5/3. ఇక్కడ మైనస్ a పవర్ 4/4 ప్లస్ a పవర్ 4/4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ టర్మ్ a3 is equal to a పవర్ 5/3 ప్లస్ a3 a పవర్ 5/3 ప్లస్ a3. మనకి ఇందాక LHS టర్మ్ కూడా అదే వచ్చింది.
a power 5/3 plus a cube అంటే మనకు అదే రాసాం therefore that is equal to integral v divergent dv del dot f bar dv divergent dv కూడా ఈక్వల్ అయింది a power 5/3 plus a cube is equal to అంటే మనం ఏంటి ఇంటిగ్రల్ s f bar dot n bar ds is equal to ఇంటిగ్రల్ v del dot f bar dv అని వచ్చింది అంటే ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయంటే గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం ఏమైనట్టు వెరిఫై అయినట్టు గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం ఈజ్ వెరిఫై ఓకే ఇలా మనము గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం ని చేస్తాం వెరిఫై అన్నప్పుడు ఇలా బోత్ సైడ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది యూజింగ్ అన్నప్పుడు జస్ట్ యూజ్ చేస్తాం దిస్ ఈస్ ద గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం సో రేపటి క్లాస్ కూడా గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం మీద ఒక డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వెరిఫై చేసాము యూజ్ చేయమన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం